today we'll be having chemistry class. So as we had gone through in the previous class, chemistry class, we will just continue with few more reactions, mainly the organic chemistry related to the groups containing oxygen. Aldehydes and ketones mainly focus here. So in the previous class, we had discussed about alcohols and carboxylic acids, and today we'll be discussing more about aldehydes and ketones, and some portions also we'll be discussing like esters and alcohols also. Okay, so few name reactions also we'll be discussing. So we will just start our session. So is it visible? Is it okay? Sound is okay, isn't it? Sound okay? Okay. So we will first start our first topic, first question. This one you can see the screen, that is propene CH3 CH double bond CH2 can be converted to 1-propanol by oxidation. Which set of reagents among the following is ideal to effect the conversion? Okay, so this was the question. So we can see here the question. The question we are having 1 propene, one propene. So in this question, how can we convert it into 1-propanol? Okay, so 1-propanol. So we in the previous class we had studied, we are having two types of addition reaction. One is Markovnikov addition, other one is anti-Markovnikov addition. So this is Markovnikov's anengil, what will be going? Hydrogen so in that case it will be 2-propanol. Okay, so Markovnikov's reaction it will be 2-propanol, but we have to get what? 1-propanol reaction anti-Markovnikov's reaction. So which will be the reagents which will be giving 1-propanol by anti-Markovnikov's reaction? Anti-Markovnikov's reaction reagent. So first if we are taking B2H6 hydroboration. Yeah, hydroboration is the correct answer. Alkaline TMNO4, we know that it's an oxidation reaction. Sodium potassium dichromate KMNO4 it will be a strong oxidizing agent. Okay, so oxidizing it will be undergoing OH and functional group, that is unsaturation, it will be undergoing OH in the both 1 and 2 also. Okay, B2H6, that is diboration it will be an anti-Markovnikov's rule OH mostly hydrogen, that is mainly it is having anti-Markovnikov. Carbon hydrogen കൂടുതൽ കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ OH പോവുക. അതേപോലെ H ഇവിടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ H ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരിക? OH ഗ്രൂപ്പ് വരിക. So this is mainly in the case of 1-propanol, that is B2H6. ഇനി O3 zinc dust ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. The answer is B. So we can see just the answer. So answer is B2H6 and alkaline H2O2 will be giving anti-Markovnikov's addition of HOH. In first reaction it is hydroboration. So hydroboration it is mainly following anti-Markovnikov's addition. So we can see here for example so mainly B2H6 hydro BH3 or diborane or borane and mostly in the presence of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is a good oxidizing agent. But in their oxidization mostly H2OH mostly convert to H2O in the presence alone, it is mainly taking place anti-Markovnikov's. So this is a reaction. In the opposite Markovnikov's addition oxymercuration mainly takes place in presence of mercuric acetate. Mercuric acetate and sodium borohydride in the presence mainly E reaction. So E reaction the difference this is Markovnikov's addition, this is anti-Markovnikov's addition. Pinna zinc dust
വേറെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു? Grignard reagent അല്ലേ? So one is Grignard reagent. Grignard reagent ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്? Grignard reagent ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. So if it is Grignard reagent, നമ്മളിപ്പോ ആൽക്കൈൽ ഇപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓന്റെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ മൊത്തം ഇവിടേക്കാണ് വരിക, ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ. അതേപോലെ ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അൽക്കൈൽ പോർഷൻ മൊത്തം ഇവിടേക്ക് വരും, കാർബണിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ട. അപ്പൊ ഈ കാർബൺ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ ആൽക്കൈൽ പോർഷൻ മൊത്തം വരും, ഈ ഓന്റെ കൂടെ എച്ച് വരും. എവിടെയും കണ്ട, ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെയിം കേസ്. ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈലിക് ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം എവിടേക്കാണ് വരിക? കാർബണിലേക്കാണ് വന്ന് വരിക. ഈ MgBr ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ OMgBr ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് OH. സോ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ Grignard reagent. അപ്പൊ എല്ലാ റിയേജൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൻ ദ ഫ്യൂ നോട്ട്സ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് സിങ്ക് ഡസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവമായിരുന്നു സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓസോൺ അല്ലെ. അപ്പൊ സിങ്ക് ഡസ്റ്റും ഓസോൺ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ? ഇവിടെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓസോൺ ഇസ് ദർ, ഇതാണ് ഓസോൺ നമ്മുടെ അല്ലെ. സോ ഓസോൺ മെയിൻലി സിങ്ക് ഡസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഓസോണിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് കമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓസോണൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മോളോ ഓസോണൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ. ഓസോണൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്ലിക് കമ്പൗണ്ട് നടുക്കെ ഒരു ഓസോൺ വന്നിട്ട് ഒരു റിങ് പോലെ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകണ്ട, ഇവിടുത്തെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയിട്ട് ഓസോൺ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. ഒരു 5 മെമ്പേർഡ് ഒരു റിങ് ഫോം ചെയ്യണം കണ്ട. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മള് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കേജ് നടക്കുകയാണ് കണ്ട. ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കേജ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ബ്രേക്കേജ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്കേജ് നടക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഒരു പോർഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഒരെണ്ണം അസിറ്റോണും ഒരെണ്ണം ആൽക്കഹോളും. അപ്പൊ ഈ ഒരു എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു OH ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ആൽക്കഹോളും പിന്നെ ഒരു അസിറ്റോണാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ കമ്പൗണ്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് compounds. Depending upon that we'll be having different materials. Okay, അപ്പൊ ഇൻ ഷോർട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പീൻ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡൈബോറേൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് we'll be getting what product, that is 1-propanol, that is anti-Markovnikov's reaction. Okay, so എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്? സോ എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുക, എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റി-മാർക്കോണിക്കോഫ്. ഈ ആന്റി-മാർക്കോണിക്കോഫ് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വിച്ച് റിയേജന്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ആന്റി-മാർക്കോണിക്കോഫ് റിയേജന്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റിയേജൻസിന് പോകേണ്ടേ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആന്റി-മാർക്കോണിക്കോഫ് തരിക. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ മറ്റേ ഇതാണ് എന്താ പറയാ ഓക്സി ഡീബോറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് മാർക്കോണിക്കോഫ് റൂൾ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ discuss either a few reactions related to this one. Okay, any doubt is there? So we had undergone oxymercuration, hydroboration, adavale zinc dust, Grignard reagent, adavale വേറൊരെണ്ണാണ് osmium tetroxide. One more is there, osmium tetroxide. അപ്പൊ അതും ഒരു റിയേജന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ടെണ്ണത്തിലും OH ഗ്രൂപ്പ് വരും, മനസ്സിലായ? ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും OH ഗ്രൂപ്പ് വരും, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ KMnO4 ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ്. KMnO4 ആണെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലും OH വരും. ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും OH വരും. അതെങ്ങനെയാണ്? സിൻ അഡീഷൻ ആണ്. മറ്റേ സിൻ അഡീഷൻ എന്താണ്? സിൻ അഡീഷൻ എനിബഡി നോസ് അബൌട്ട് സിൻ അഡീഷൻ? എന്താണ് സിൻ അഡീഷൻ? Anybody? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ? സിൻ അഡീഷൻ is what? What is sin addition? Yeah, nobody. Sin addition ഇതിപ്പോ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. Sin addition means the addition will be in the same direction. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ OH രണ്ട് OHും ഒരേ സൈഡിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, മനസ്സിലായോ? So we can see there
back side or front side. So it will be in the same side. OH will be attached in the same side. That's a syn addition. Okay, so that is mainly taking place in place of osmium tetroxide. The formula is OSO4. Okay, so that is also specialty. Appo oro reagents no oro product aanu nammal in short kitta. Ini ipo KMnO4 aanengil endayirikkum KMnO4 aanengil? What will be the product if the material is KMnO4, reagent is KMnO4? The answer is same. Okay, KMnO4 or OSO4 ആണെങ്കിലും രണ്ടിനും syn addition തന്നെയാണ് നടക്കുക. അതേപോലെ രണ്ടിലും എന്താണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ടിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? OH ഫോം ചെയ്യും. OH വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡിലും KMnO4ലും രണ്ടിലും ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് OH ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ H ഉം OH ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് അവർ hydroboration, that's a B2H6 in presence of H2O2 അല്ലെങ്കിൽ H2O. Okay, so hope it is clear. Ini next question namukku nokam. Is it clear? Is it clear? Okay, okay, so now we will just see the second question. The second question endana? Second question നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ why para-nitrophenol is more acidic than our para-methyl phenol? Yeah, so what is the reason for this one? What is the reason for this one? Why para-nitrophenol is more acidic than para-methyl phenol? What is the reason? Mostly will be knowing, I think. What is the reason? Why para-nitrophenol is more acidic than para-methyl phenol? നമുക്ക് ഈ ഒരു functional group കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? Yeah, just look into the functional group. What is the difference between para-nitro and para-methyl? രണ്ടും പാരയാണ്. Here the group is nitro, here the group is methyl. So what is the difference between nitro and methyl group? Which one is electron releasing group? Electron releasing ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? നൈട്രോഫിനോളിനാണ് electron leaving അല്ലെങ്കിൽ electron withdrawing capacity ഉള്ളത് അല്ലെ? മിഥൈൽ ആണെങ്കിൽ electron releasing group ആണ്. So electron withdrawing group is mainly para-nitrophenol. So in that case, which effect it will be showing? Which is plus I minus R or minus I plus R or which effect it will be showing? എപ്പോഴും electron releasing അല്ലെങ്കിൽ electron withdrawing group ആണെങ്കിൽ what type of inductive effect is shown there? Plus ആണോ minus ആണോ? ഏതാണ് കാണിക്കുക? minus I അല്ലേ? അപ്പൊ ആറോ? Resonance, it will be, yeah, resonance will be minus or plus? Is it minus or plus? Doubt undallo Viti. So the answer is C, that is minus I minus R. Nandum minus ആയിരിക്കും. That is para-nitrophenol as nitrophenol. Nitro group is an electron withdrawing group, whereas an methyl group is our electron releasing group, അല്ലെങ്കിൽ electron donating group we can see. So nitrophenolന്റെ ഒരു withdrawing capacity ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ the inductive effect and both resonance both are in negative, both are minus. Okay, so mainly നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ? ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം we can see the nitrophenolന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കണ്ട. This one is known as nitrophenoxide. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു para-nitrophenol is more acidic. Okay, എന്താ വെച്ചാൽ if the hydrogen acidic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈഡ്രോജൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ? ഹൈഡ്രോജൻ പോയിട്ട് ആ കമ്പൗണ്ട് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഹൈഡ്രോജൻ കളയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. So in nitrophenol എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ that hydrogen if it is gone it will be forming phenoxide ion. ഈ phenoxide ion ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ it will be in resonance structure. എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് para-nitrophenol ion. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ that is phenoxide ion. അപ്പൊ ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ it is known as para-nitrophenol ion, which is a very stable compound. അപ്പൊ ഈ NO2ന്റെ ഒരു electron withdrawing capacity
plus if phenoxide ion ഒരു formation ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ it will be forming a strong complex അല്ലെങ്കിൽ strong stable para phenoxide ion അതിന് തന്നെ it is having minus I അതേപോലെ minus R effect ആണ് അപ്പൊ ഈ methyl group ആണെങ്കിൽ it is having both plus I and plus R effect എന്തുകൊണ്ടാണ് it is having an electron donating group okay ഇതേ ബേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി വരാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാണ് അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ നൈട്രോഫിനോളിനാണോ അതോ മിഥൈൽ ഫിനോളിനാണോ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ആ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ആസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി വരാറുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് സോ ഡൗട്ട് ഈസ് ദിയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ആരാണ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മൈനസ് ആറ് പറഞ്ഞില്ല ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ ഹലോ ഹലോ മൈനസ് ഐ ആറ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് പറ്റി ഓക്കെ is it clear now is it clear സൗണ്ട് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഉന്മേഷൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചു വന്നില്ലേ ഇന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് yeah okay so we can see here the order ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇപ്പൊ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ OH ഫിനോൾ വെറും ഫിനോൾ ആണെങ്കിൽ നൈട്രോഫിനോളിനായിട്ടും ഇത്തിരി അസിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇതിലും ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ ഫോം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനോളിനും അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ഓൾ അതർ തിങ്സ് ഇനിയിപ്പോ OCH3 അല്ലെങ്കിൽ CH3 ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രോഫിനോളിന് പിന്നെ ഫിനോൾ പിന്നെ അനൈസോൾ പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റിലാണ് ടൊലുവീൻ അല്ല OH CH3 ഉള്ള ഒരു ക്രെസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ order for the acidity so this one is the order so we can see the next question എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can see question ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എല്ലാവരും how can you convert aniline into phenol aniline phenol ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക NH2 നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും OH ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ NH2 OH ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും which reaction will be undergone by this one then tell me ഏത് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാലാണ് നമുക്ക് NH2 നെ നമുക്ക് OH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ it should be converted into diazotization okay so this one you are telling what's your name Sujisha Anuja okay Anuja was telling diazotization yeah what about others NH2 has to be converted into OH aniline has to be converted into phenol NH2 group നമുക്ക് OH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഏത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഡയസോട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയണ അനുജ പറയണം നീ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറയണേ ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറയണില്ലേ yeah what about others please tell me yeah Abin എന്ന് പറഞ്ഞേ yeah Abin Paul തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാ മതി you just tell me ഏതാണ് മോന് തോന്നണേ ആൻസർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം തെറ്റുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുക yeah tell me Abin Paul audible അല്ലേ Abin Paul audible അല്ല okay Aditya CS audible അല്ലേ sound is audible yes ma'am yeah Aditya diazotization so all are telling diazotization okay appo അതിനൊരു സംശയമില്ല അല്ലേ so the answer is diazotization the teacher ഒരു doubt പറഞ്ഞു
ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ വെച്ച് മറ്റേ ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ്. പക്ഷെ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട്. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ ആൻസർ അതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണേന്ന്. സോ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കോളൂ. ആൻസർ ഇസ് ഡി. സോ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. Just a minute. So we can see here. ഇതാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ. അപ്പൊ ഡൈസോട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി അനിലീനിന്റെ ഫിനോളിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈക്രോമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ KMnO4 യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? NH2 എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈക്രോമേറ്റ്, ഇപ്പൊ ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ NH2 പക്ഷെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂനോൺ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. കണ്ട, രണ്ട് NH2, ഈ NH2 പോയിട്ട് രണ്ടും ക്യൂനോൺ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഡബിൾ ബോണ്ടും ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു ഹൈഡ്രോക്വിനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസോക്വിനോൺ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കിട്ടുക. ഇനി ഒരു ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്? ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആൽക്കൈലേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസൈലേഷൻ നടക്കും അല്ലെ? ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ ആൽക്കൈലേഷൻ ഓർ അസൈലേഷൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ RO എന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ COCH3 അല്ലെങ്കിൽ CORO എന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷനും ഇല്ല, ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റും ഇല്ല. പിന്നെയാണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്. അതെന്താണ് അറിയോ? കേട്ടോ വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ്? അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്. എന്താണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? We can see here Williamson ether synthesis. So reaction is like this one. Okay. So this one is our reaction. We can see Williamson synthesis ആണെങ്കിൽ ഇതിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഹൈലൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അൽക്കോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻലി റിയേജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യൽ റിയാക്ടന്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ആൽക്കൈൽ ഹൈലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വേണം. ഹാലൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വില്യംസൺ ഈഥർ സിന്തസിസ് നടക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വില്യംസൺ ഈഥർ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ക്ലോറിൻ പോയിട്ട് ഈ ക്ലോറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സോഡിയം ഇത്തോക്സൈഡിന്റെ ഇത്തോക്സൈഡ് റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തോക്സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. കണ്ട, ഇപ്പൊ OCH2R വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈഥർ എന്നുള്ള കിട്ടുക. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈഥർ ആണ് കിട്ടുക, ഫിനോൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ. ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനിലിൻ എടുത്തു. എന്റെ റിയേജന്റ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ. NaNO2 സോഡിയം നൈട്രൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl at 0 degree. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി 0 degree അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ദ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ? സോ ഇതില് റിയേജൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിച്ച് റിയേജൻ ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് അനിലിൻ ഇൻ ടു ഫിനോൾ അന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം റിയേജൻസ് ആസ് സച്ച്. അപ്പൊ ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NaNO2 + HCl ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാട്ടർ ഹൈഡ്രേഷനും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതില് ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ N2 + Cl- അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്ടർ വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് N2Cl അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ OH ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ. ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഡൈസോണിയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻസ് മിക്കതും വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ക്യാൻ വി കൺവേർട്ട് അനിലിൻ ഇൻ ടു ഫിനോൾ. ക്രസോളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാറ്റക്കോളോ ഏത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. So this one is diazotization. So oxidation നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കിട്ടുക? It is mainly benzoquinone. ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അത് ഒന്നെങ്കിൽ ആൽക്കൈലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസൈലേഷൻ ആണ്. വില്യംസൺ ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഈഥർ ആണ് കിട്ടുക. ഫിനോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഡൈസോട്ടൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ ആയോ മോന്? ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ ആയോ മോന്? ആരാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ we can see ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. So the bond length of CO bond in phenol is shorter than in methanol.
എന്തുകൊണ്ടാണ് reason? What is the reason? എന്താണ് reason? Anybody? Anybody? Anybody can say why the bond length of CO bond in phenol is shorter than methanol? ഇതിന്റെ ഒരു reason ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു phenoxide ion formation അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊരു ഹിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് CO ഇൻ ഫീനോൾ? ഫീനോളില് COന്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും മെത്തനോളിനെക്കാളും. എന്താണ് റീസൺ? ആരോമാറ്റിസിറ്റി ആണോ, പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആണോ, sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണോ? അത് ഇതൊന്നുമില്ല. നൺ ഓഫ് ദ അബവ്. ഒരു ഹിന്റ് തരാം. It leads to the formation of, mainly due to the formation of phenoxide ion. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഫീനോളിന് phenoxide ion ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഷോർട്ടർ ബോണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് റീസൺ ആണ് വരിക അതില്? What is the reason of phenoxide ion formation? Aromaticity ആണോ, പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആണോ? പറഞ്ഞോ. പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് there is no electron withdrawing releasing a group, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. CO ബോണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോ. മെത്തനോളിനോ? മെത്തനോളിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? If it is a methanol, tell me. Methanol is what? CH3OH ആണ് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കണേ? ഫിനോളിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ അല്ലെ? ഡബിൾ ബോണ്ട് O എന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നോബഡി? എനിബഡി? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഇതിന്റെ ആൻസർ ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുണ്ടോ? സി ആണ് കേട്ടോ. സി. ഞാൻ സുജീഷ, ജെറാൾഡ്, നീരജ്. Okay, so all are saying it as C. So the answer is C only. It is sp2 hybridization. Okay, sp2 hybridization. The reason is sp2 hybridization. Okay, so sp2 hybridization എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് sp2 hybridization? What is sp2 hybridization in short? അത് താഴെ പോയി. So mainly it is sp2 hybridization. One minute. Okay. Is it visible? Visible ആണല്ലോ അല്ലേ? It is due to mainly due to the sp2 hybridization. Okay, so it is due to sp2 hybridization mainly. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. whereas in methanol ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? മെത്തനോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി sp3. ഇവിടെ sp3 ആണ്. whereas ഇവിടെയാണെങ്കിൽ sp2 ആണ്. Okay, so that is the mainly reason. ഇവിടെ phenoxide ion form ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ it is sp2, whereas sp3 is in methanol. So methanol കേസിൽ sp3 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ? sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് മെത്തനോളിന് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ sp2 sp3 ആണ്. ആരോമാറ്റിസിറ്റിയും അല്ല, പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റും ഇല്ല, പിന്നെ വേറെ നൺ ഓഫ് ദം എന്തായാലും അല്ല. അപ്പൊ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതിന്റെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ വരാന്ന് വെച്ചാൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിനോളിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്? ഫിനോളിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ compared to methanol? The main reason is this one only, sp2 hybridization. Okay, the reason mainly sp2 hybridization ചിലപ്പോൾ phenoxide ion formation എന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ phenoxide ion formation or sp2 hybridization, both are the reason for phenol the CO bond. ഈ CO bond എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിനോളിന്റെ ഈ ഒരു ബോണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറവ് compared to this one. So that is the main reason. So clear, I think. Easy question. So mainly acidic related questions. So in short, how the phenoxide ion is more stable compared to all other methanol structure.
phenoxide ion ഒരു formation. That is a resonance structure ആണ് form ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് phenoxide ion. അപ്പോൾ resonance structure ആയിട്ട് we'll be getting many resonance structures, many stable structure. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് the phenoxide ion is very stable. അതുകൊണ്ട് തന്നെ phenol is more acidic compared to all other alcohol. Normally aliphatic alcohol ആയിട്ട് compare ചെയ്യുമ്പോൾ phenol അതുകൊണ്ടാണ് it is more acidic. Okay, clear? Is it clear? Should I move on to the next slide? Okay, so this one is clear. Okay, so next question is our ethyl acetate when reacted with hydrazine. The കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Ethyl acetate reacted with a hydrazine to form. So first എല്ലാവരും ആ reaction എഴുതിയാണ്. Ethyl acetate reacts with hydrazine. Okay, hydrazine we know that. What is the formula of hydrazine? NH2, NH2. അല്ലേ? So ethyl acetate എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് hydrazine എഴുതുക. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണേ, ഫോം ചെയ്യണേന്ന് നോക്കുക. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു what is the name of this compound? അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് hydroxamic acid അല്ലേ? അപ്പൊ hydroxamic acid എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So we can just see it is hydroxamic acid. Okay, അപ്പോൾ ethyl acetate hydroxamic acid ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് അസിറ്റമൈഡ് ആണോ ഫോം ചെയ്യുക, അതോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണോ, ഹൈഡ്രസൈഡ് ആണോ, അതോ ethyl isocyanate ആണോ? What will be the product? Yeah, chat box ൽ ഇട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? What will be the product? Ethyl acetate C2CH3COO C2H5 plus NH2 NH2. What will be the product? Tell me. Reaction ഒന്ന് undergo ചെയ്തേ. ഞാൻ ഹിന്റ് തരാം. ലാസ്റ്റില് നമുക്ക് ethanol കിട്ടും. Byproduct, as a byproduct will be getting ethanol. അതേപോലെ COO C2H5 ന്റെ അവിടെയാണ് ഒരു ബ്രേക്കേജ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ റിയാക്ഷൻ. Breakage is between COO, CH3, COO, C2H5. So answer is G. G lelo. Net G in India. A, B, C, D matralu. B. Acetic acid hydroxide. Yeah. Net is selling. Okay. C. C Reshma is telling B. Reshna. Okay, Reshna is telling B and Annette is telling C. Then, yeah, what about others? Baki. B and C ആണ് നിൽക്കണ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Chat box C. Aira. Nasreen. Aira Nasreen is telling C. അപ്പൊ ബിയും സിയും ആണ്. സിയിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും നിൽക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഏതിനാണ് നിൽക്കണം നോക്കട്ടെ. Majority of all of you are telling which answer, B or C? Abhijit C ആണ്. Ashin B. Nayana B. Then Albin C. Adulya C. Okay. Adulya C ആണ്. അപ്പൊ മിക്കവരും ബിയും സി ആണ് നിക്കണേ. പക്ഷെ മെജോറിറ്റിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. 50-50 ചാൻസസ് ആണ് അല്ലെ. സി. അപ്പൊ സി ആയി. അപ്പൊ സി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ ഇതില് സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോക്സമിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നുകൊണ്ടാവും മിക്കവരും സി എഴുതണം അല്ലെ. പക്ഷെ ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് സി, ഇറ്റ് ഈസ് ബി. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഈസ് ബി. സോ ജസ്റ്റ് സീ ദ റിയാക്ഷൻ. Answer is B and just see the reaction. So reaction, see here, then reaction നടക്കണേ. Ethyl acetate. Okay, ethyl acetate plus hydrazine. ഇനി ഇവിടെ നടക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിന്റ് തന്നു നിൽക്കും അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് ഒരു ബ്രേക്കേജ് നടക്കണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രസീൻ NH2 പകരം ഇപ്പൊ NH2 പകരം ഇവിടെ ഒരു NH ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ H എങ്ങോട്ട് പോവാന്നറിയോ? ഈ H ഇവിടെ വരും. അപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, എപ്പോഴും ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എഥനോൾ. ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. വേണ്ട. അപ്പൊ NH2 ആണെങ്കിൽ NH2ന്റെ ഒരു H, ഇതിപ്പോ ഒരു H കളഞ്ഞു, NH. ഓക്കെ, ഈ H ഓർണത്തിന്റെ എവിടേക്ക് പോയി? ഈ എഥനോൾ പാർട്ടിലേക്ക് പോയി. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ മൊത്തം ഈ NH2 ആ പോർഷൻ എവിടേക്ക് വരൂ? ഈ കാർബണിന്റെ അവിടേക്ക് വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുക? CH3
C double bond O, NH, NH2. മനസ്സിലായോ? So what is the name of this compound? Acetic acid hydroside. Okay, hydroxamic acid ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹൈഡ്രോക്സോമിക് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോ മിക്കവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് എത്തനോൾ, അതിനൊന്നും സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കേജ് നടക്കണേ. അപ്പൊ ഒരു എച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എച്ച് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദിസ് പോർഷൻ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് പോർഷൻ, എസ്റ്ററിന്റെ മറ്റേ പോർഷനിൽ, കാർബണിന്റെ പോർഷനിൽ. മനസ്സിലായോ? സോ ഇനി ഒരു വേറെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും. ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഒരു NH3 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ്? ടെൽ മീ. ഇതിന് പകരം, അപ്പൊ ഹൈഡ്രസീന് പകരം ഒരു NH3 ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഇഥൈൽ അസിറ്റേറ്റ് പ്ലസ് NH3, what will be the final product? CH3, C double bond O. എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്? Anybody? എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്? NH3 അല്ലെങ്കിൽ RNH2. ഇപ്പൊ NH3 അല്ലെങ്കിൽ RNH2 ഒരു അമീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സെയിം ടൈപ്പ് ഒരു അമീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, what will be the answer? Amine ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Instead of hydrazine, if you are treating ethyl acetate with amine, what will be the answer? Same തന്നെ. ഇത് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കേ. CH3, C double bond O. എന്തായിരിക്കും? Yeah, anybody? Shifa, can you tell me the answer? Shifa, can you tell me the answer? RNH2 അല്ലെങ്കിൽ NH3 ഏതായാലും ഇപ്പൊ NH2 RNH2 എടുക്കാം. ഇതിൽ ഈ കമ്പൗണ്ട് എപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഥൈൽ അസിറ്റേറ്റിനെ ഒന്നെങ്കിൽ അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ NH3 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? അപ്പൊ ഒരെണ്ണാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ RNH2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഷിഫ അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഗോകുൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അലീന, nobody is responding. എന്തായാലും തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞാൽ മതി. സെയിം പോലെ തന്നെ NH2 പകരം ഒരു H ഇവിടെ എഴുതാം. ഇതിന് പകരം ഈ H2 കളയാം. അപ്പൊ NH, ഈ H C2H5OH കൂടെ വരും. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? അർച്ചന, can you tell me the answer? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ത് പറ്റി? ജോർജ്, yeah, I am giving you the hint. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ RNH2 ആണെങ്കിൽ instead of this one 2 will be writing RNHH അല്ലേ? ഇനി what will be happening to H? This H will be going to this side, so it will be C2H5OH. ബാക്കിയുള്ള portion മൊത്തം will be coming to this side. So what will be the answer? Yeah, tell me, what will be the answer? NH2. NH2 ശ്രീരാഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. NH2 ആണ്. CH3, C double bond O, NH2 ആയിരിക്കും NH3 ആണെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ RNH2 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? It will be NHR. Okay, so it's a simple one. Just അതിന്റെ അത് കളയാം, ഒരു H മാറ്റിയിട്ട് we can see here the few reactions. So if it is CH3NH2, what will be the product? കണ്ട, അപ്പൊ ഈ CH3NH ന്റെ NH ഇവിടെ പോവും, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഇവിടേക്ക് വരും. So the final answer is CH3CONH അല്ലെങ്കിൽ NHR എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ. എപ്പോഴും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കും? എത്തനോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എസ്റ്ററും അമീൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കാണിച്ചേക്കണത്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്കിത്? ദിസ് പോർഷൻ, ethyl acetate reacted with hydrazine to form, the answer is what? The answer is acetic acid hydroside and ethanol. അപ്പൊ എത്തനോൾ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണാണ്, ഹൈഡ്രോക്സോമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എത്തനോൾ ആവില്ല ഒരിക്കലും. C double bond NHOH ആണ് ഇതിന് ഇവിടെ. ഈ CH3 ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് പകരം ഇവിടെ OH ആണ്. So that will never be the product. Okay,
Got it? അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ മറ്റേ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കില്ല ഒരിക്കലും അമീൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NH2 NH പോർഷൻ എപ്പോഴും ഇവിടേക്കും വരും ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് വരും H ഈ NH2 Hന്റെ ഒരെണ്ണം ഒരു H ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കേജ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ 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 ആണോ Yes, ma'am. Okay. So next question. അതൊരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ഒരു ഹിന്റ് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഞാൻ വരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരച്ചക്കണ ആ ഹിന്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഗിവ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസിഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ 2 4 6 nitro carboxylic acid. So which one will be the benzoic acid we can say? Which one will be having decarboxylation ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും അതേപോലെ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും കളയാ അല്ലെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കളയാ അതാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോണത് ഏതിലായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോണത് ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഏതിലായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏതിലായിരിക്കും ബെൻസീൻ റിങ്ങിന്റെ ഇതിനായിരിക്കും അല്ലെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പോണത് ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ 4 ഫസ്റ്റിൽ ഏതിലാണ് നിൽക്കണത് നോക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഇതില് ഇപ്പൊ 4 ഫസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിൽ 4 ഫസ്റ്റിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ 4 ലാസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ 4 ലാസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് 4 അല്ലെ അപ്പൊ 4 ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റില് ഇപ്പൊ CN നിൽക്കണേ അല്ലെ ഇപ്പൊ മിസ്റ്റില് 4ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് പിന്നെ 3ല് പിന്നെ 2ല് പിന്നെ 1ല് ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പിന്നെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ 4 രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും 3 ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു COH പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് കാർബൺ അനയോൺ കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ല കാർബൺ അനയോൺ ആണ് ആനയോൺ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസിറ്റിക് ആസിഡിന് ഏറ്റവും കുറവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഇനി ഇതിനും ഈ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ടും തേർഡ് കമ്പൗണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ CH2COH ഇവിടെ COH രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ റെസൊണൻസ് സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചർ കോൺജുഗേഷനും റെസൊണൻസ് സ്റ്റേബിൾ നടക്കണോണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എഫക്ട് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു 2 COH ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു CH2- ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ COH ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു കോൺജുഗേഷൻ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റെസൊണൻസ് സ്റ്റേബിളൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി സോ ദിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇതിന് പിന്നെ ഇതിനാണ് തേർഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇത് കാർബാനയോൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ദിസ് വൺ ഈസ് കാർബോ ആനയോൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വെരി ലെസ് പ്രിയോറിറ്റി കമ്പയർ ടു ഓൾ ദ അതർ carboxylic acid groups. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നമുക്ക് ഇതിലായിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇതിലായിരിക്കും CH2COH അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ കോൺജുഗേഷൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് വൺ ഈസ് കാർബാനയോൺ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH അപ്പൊ ഈ COH പോയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു മൈനസ് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു കാർബാനയോൺ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺജുഗേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇതേപോലത്തെ മോസ്റ്റ്ലി ആസിഡിക് ബേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ബേസ്ഡോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതൊന്നും നോക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ ഇത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ
Is it clear? അപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഡൊണേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോ ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൽഡിഹൈഡിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് അമൈഡ് നൈട്രോ നൈട്രൈഡ് അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആൽക്കഹോൾ അമീൻ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH3 അല്ലെങ്കിൽ OCH3 അതൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ OR അല്ലെങ്കിൽ OCH3 അതൊക്കെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. സോ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. എസ്പെഷ്യലി അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യസ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഒരു കമ്പൗണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ കമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസിറ്റിക് ആസിഡ്, thionyl chloride, പിന്നെ എന്താണ് കിട്ടുക? അസിറ്റിക് ആസിഡ് അണ്ടർഗോസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് thionyl chloride. thionyl chloride ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? എന്താണ് അതിന്റെ റിയേജന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത? എന്താണ് ചെയ്യാ? എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും. എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യാ? thionyl ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജന്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ, ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ, റിഡക്ഷൻ ആണോ, എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ? നടക്കുക റിഡക്ഷൻ അല്ലേ? റിഡക്ഷൻ ആണോ നടക്കുക? thionyl chloride. Okay, thionyl chloride is an halogenating agent. Okay, halogenating agent and it's a strong halogenating agent. That's speciality. Okay, normal Cl2 adding in a polyella, it can replace normally acetic acid in the COH in the acetic acid is a weak base, weak acid we can say. പക്ഷേ ഇതിന്റെ OH can be replaced by Cl by in presence of thionyl chloride. So thionyl chloride is an halogenating reagent. മനസ്സിലായ? എല്ലാരും ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹിന്റ് തന്നു, CH3COOH ആണ്. അപ്പൊ OH പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നു? SOCl2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി OH പോയിട്ട് എന്ത് വന്നു? Cl. ഹാലോജിനേറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആണ് നമ്മുടെ SOCl2. അപ്പൊ CH3COCl. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് CH3COCl ആണ്. ഇനി ബെൻസീൻ അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? അലുമിനിയം അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ? ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം? ടെൽ മീ. അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ആ നെയിം എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്. ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ CH3COCl ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി കിട്ടുക? ആ ബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ. എഴുതിയ എല്ലാരും? ഇവിടെ OH പോയിട്ട് Cl ആയി. അപ്പൊ CH3COCl. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അസിറ്റൈലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ? അസിറ്റൈലേഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്. അപ്പൊ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസിറ്റൈലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസൈലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ബി ആണ് കിട്ടുക. ഞാൻ ആൻസർ കാണിച്ചു തരാം, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടണേ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് HCN ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് CN എഴുതാം. ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ? ചെയ്താ? എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ CN എന്നുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് എന്താണ് വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്സിഡൈസ് ടു COH. ഇനി നോക്കിയേ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഹിന്റ് ഒക്കെ തന്നു. ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിയേ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ദെൻ? എല്ലാവരും ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുണ്ടോ? ആൻസർ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. SOCl2 is our halogenating compounds. What happens in second compound? അത് ഏത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആണ്? എവിൻ ഏത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട്? മറ്റേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ചോദിച്ചത്? അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ എവിൻ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? അതിൽ കോൺജുഗേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? Okay, so this question, tell me the answer. What is the final answer? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? Yeah, tell me the answer. അല്ല ഹിന്റ് തന്നു ഞാൻ. ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കണേ. CN ആണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക. CN ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് OH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. What will be the answer? കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടേ. What will be the answer? Yeah, tell me.
Yeah. Hey, I've answered totally out. Yeah, tell me the answer. What is the answer? Hindaga tannille. Answer is? What is the answer? D. Answer is D. എല്ലാരും D ആണ് പറയണേ. Answer is D. Okay, the answer is D only. So the answer is D. Reaction ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. I will just show you the reaction. So we can see CH3COH SOCl2 add ചെയ്യാണ്. So mainly it's an halogenation reaction. So OH പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു Cl വന്നു അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് Friedel-Crafts റിയാക്ഷൻ ആണ്. Friedel-Crafts acetylation ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ COCH3 ആണ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ? സോ COCH3 വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can see ബെൻസീൻ റിംഗിൽ ഒരു COCH3 വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ CN ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ? CN ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് HCN ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ OH വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു CN വരും. ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇനി OHും CNും വന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസും കൂടി ഉണ്ട്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റില് ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം CN whenever undergone hydrolysis it will be converted into carboxylic acid. Okay, so ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So reaction ഓരോ reagentsന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോക്കാം. Okay, what is the reaction? SOCl2 is an halogenating agent. Okay, അപ്പൊ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, any doubt in this question? Any doubt ഉണ്ടോ അതില്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. നോ ഡൗട്ട് ഐ തിങ്ക് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? Is it clear? Okay, so ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഫെയലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ, ബെനഡിക്ട് സൊല്യൂഷൻ, ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എല്ലാ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ റിയാക്ഷൻ അസിറ്റൽഡിഹൈഡും അതേപോലെ ബെൻസിൽഡിഹൈഡും ആണ് ഇതിൽ. ബെൻസിൽഡിഹൈഡ് അല്ല, ബെൻസൈൽ ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെ? So benzyl aldehyde പിന്നെ acetaldehyde ആണ്. So how can we distinguish which reaction will be followed? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ അറിയാം എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അപ്പൊ ബെനഡിക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഡിഹൈഡും ബെനഡിക്സ് റിയാക്ഷൻ തരും അല്ലെ? അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ തരാ? ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് തരാ? C ഡബിൾ ബോണ്ടോ COCH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയോഡോഫോം തരിക അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയൊക്കെ രണ്ടിനും ഉണ്ടാ? ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിനും ഉണ്ട്, രണ്ടും തരുമോ? അയോഡോഫോം ടെസ്റ്റ് തരുമോ? രണ്ടും തരുമോ? ഇതില് COCH3 ഇല്ല, കണ്ട? ഇതിലില്ല, ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലെ? സോ this one will be giving iodoform test, but this will not be giving test. So iodoform ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടോളറൻസ് ആൽഡിഹൈഡ്, aromatic aldehyde ആണ് മോസ്റ്റ്ലി തരിക. ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും തരും. ഫെയലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് തരും. അപ്പൊ നോർമലി ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് iodoform mainly due to the presence of acetone. COCH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ iodoform ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് തരിക. അപ്പൊ മെയിൻലി CH3CHO it is having iodoform, will be giving iodoform test. So the reaction answer is B, iodoform test. Okay, അത് ഈസി ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെ? iodoform ടെസ്റ്റ് അറിയാം, ഹാലോഫോം അല്ലെങ്കിൽ iodoform, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതും ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മറ്റേ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ആണ്. വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് reactive towards nucleophilic substitution reaction? ഏതായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാൻ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും? ബെൻസൽഡിഹൈഡ്, അസിറ്റോഫിനോൺ. ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗും വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പും നോക്കിയാൽ മതി. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക? വിഡ്രോയിങ് ആണോ റിലീസിംഗ് ആണോ? ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക? വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്? ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി CH3 ഗ്രൂപ്പ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുക?
mainly to nucleophilic substitution SN reaction ഏതായിരിക്കും anybody releasing group la electron releasing group aano ചെയ്യാതെ electron withdrawing releasing ആണോ prefer ചെയ്യാം electron releasing ആരെ പറഞ്ഞ മോനെ what's your name നിതിൻ അഖിൽ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഖിൽ പറയുന്നത് electron releasing group ആയിരിക്കും അല്ലേ so electron releasing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3 ഒക്കെ ആണ് prefer ചെയ്യണത് അതാണോ പറയുന്നത് അഖിൽ okay doubt okay അഖിൽ അതാ പറയുന്നത് വേറെ next anybody else who can say this one yeah tell me anybody else answer what is the answer for this one then C ആണ് answer പറയണേ മിക്കവരും C so the nitro group എന്ന് വെച്ചാൽ electron withdrawing group ഉണ്ടെങ്കിലാണ് prefer ചെയ്യുക okay nucleophilic substitution അഖില മനസ്സിലായോ electron withdrawing group ഉണ്ടെങ്കിലാണ് nucleophilic substitution prefer ചെയ്യുക okay അപ്പോ electron withdrawing group NO2 as it is an electron withdrawing group it is mostly preferred in nucleophilic substitution ഇതൊക്കെ electron releasing group ആണ് ബെൻസൽഡിഹൈഡിൽ അസിറ്റോഫിനോളിലാണെങ്കിൽ OCH3 ഇതിൽ CH3 ഒക്കെ electron releasing അല്ലെങ്കിൽ donating group ആണ് പക്ഷേ ഈ NO2 മാത്രമാണ് electron withdrawing group so it will be preferring our nucleophilic substitution okay അഖിൽ മനസ്സിലായോ okay അഖിലിന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല തെറ്റ് പറ്റുമ്പോ ഇനി തെറ്റില്ല അഖിലിനെ അല്ലേ അഖില അഖിൽ മനസ്സിലായ electron releasing group ആണ് കേട്ടാ അല്ല releasing അല്ല electron withdrawing group എന്ന് വെച്ചാൽ NO2 പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നോർമലി SN substitution അല്ലെങ്കിൽ substitution reaction മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യാം റിയാക്റ്റീവ് ആവാം ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെങ്കിൽ the product formed by the reaction of an aldehyde with a primary amine last നിർത്താം റിയാക്ഷൻ നോക്കിയേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യണം 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ aldehyde with a primary amine it's a very important reaction ആ ഒരു റിയേജന്റിന്റെ പേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് aldehyde with a primary amine aldehyde ഒരു amine ഒരു primary amine ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ what will be the product carboxylic acid ആണോ aromatic acid ആണോ Schiffs base ആണോ അതോ ketone ആണോ ഏകദേശം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുന്നു it's an easy one എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും what will be the answer ആ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ COO ന് പകരം CO ആൽഡിഹൈഡിന്റെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ന് പകരം അവിടെ ഒരു അമീൻ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O NHR അല്ലെങ്കിൽ NHCH3 എന്താണ് അതിന്റെ പേര് aldehyde plus primary amine what is the answer C Schiffs base la yeah it's a Schiffs base വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ so answer is C and the reaction I had shown you so we can see here any primary amine for primary amine ഏതാണെങ്കിലും it will be reacting with aldehyde അല്ലെങ്കിൽ ketone ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ aldehyde ആണ് ഇപ്പൊ aldehyde അല്ലെങ്കിൽ ketone ഇപ്പൊ aldehyde എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു H ആണ് അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ aldehyde അല്ലെങ്കിൽ ketone രണ്ടും ആണെങ്കിലും the answer is always a Schiff base ഇപ്പൊ aldehyde ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ H എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ C double bond N കണ്ട ഈ C double bond N R അഥവാ C ന്റെ കൂടെ രണ്ട് methyl groups ഉണ്ടെങ്കിൽ that is mainly Schiffs base അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു C double bond N R C double bond N R okay so that is our Schiffs base it is very important reagent normally എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന Schiffs base mainly aldehyde ഒരു ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് aldehyde അല്ലെങ്കിൽ ketone ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് normally Schiffs base aldehyde ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക mostly okay it's a very important reaction നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ച ലൂക്കാസ് reagent പോലത്തെ ഒരു ബേസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് Schiffs base okay ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് okay ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റേന്റെ പോലത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞേ അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് മറ്റേത് തെറ്റിയായിരുന്നു അലക്കിയപ്പോ ഇതെന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അഖില് പറഞ്ഞേ അഖിലെ
The correct order of increasing acidic strength. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ acidic strength എപ്പോഴാണ് കൂടുക? എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് acidic strength കൂടുക? ജസ്റ്റ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്, കമ്പൗണ്ട് പേര് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇതിൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്, മറ്റേല് നമ്മള് ആൽക്കഹോൾ ബേസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞ ആൻസർ which one will be the answer? Chat box ൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉള്ളൂ, അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് we will wind up. Okay, yeah, what will be the answer? A. C പറയണ്ടത് C. Okay, C. അഖിലോട് പോയി. അഖിൽ ആൻസർ A. അഖിൽ ആൻസർ A ആണോ പറഞ്ഞേ? ഇതിനാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അതോ മറ്റേ ആണോ? അഖിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ A ആണോ പറഞ്ഞേ? അഖിലെ തെറ്റിപ്പോയില്ലോ, പിന്നെ തെറ്റി. ആൻസർ ഈസ് C ഓൺലി. ക്ലോറോസിറ്റിക് ആസിഡ് നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റിലാണ് ക്ലോറോസിറ്റിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കില്ലേ? ക്ലോറിൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അഖിലേ മനസ്സിലായ? ക്ലോറിൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ക്ലോറിനോ ആ ക്ലോറിന്റെ എത്ര, ഇപ്പൊ ചിലതിപ്പോ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ CCl3 കാണിക്കും ചിലപ്പോ. എന്നിട്ട് എത്രയും ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടണോ അത്രയും അസിഡിറ്റി കൂടും. എവിടെയൊക്കെ ക്ലോറിൻ കണ്ടേ അപ്പൊ തന്നെ ചാടി വീഴുക, അപ്പൊ തന്നെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക. മനസ്സിലായോ? ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചാടി വീഴണം നമ്മുടെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തില്. അപ്പൊ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇതേ ഒരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് നൈട്രോ ബേസ്ഡ് പിന്നെ CH3 ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണമുള്ള ക്ലോറിൻ, രണ്ടെണ്ണമുള്ള ക്ലോറിൻ, മൂന്നെണ്ണമുള്ള ക്ലോറിന്റെ കമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് ഏതിനായിരിക്കും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലെന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ ഏതിനാണോ അതിനാണ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എത്തനോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഇതായിരിക്കും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ അസിറ്റിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലെ? ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിലുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ക്ലോറിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ ഇല്ലാത്ത അസിറ്റിക് ആസിഡിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫിനോളിന്റെ കേസിൽ ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ ഫോം ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഇത്തിരി കുറവ് കമ്പയർ ടു അസിറ്റിക് ആസിഡ്. ഇനി പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും എത്തനോളിന്. എത്തനോൾ, മെത്തനോൾ അതൊക്കെ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും അസിറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേഞ്ച്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് we will wind up. The last one, that is acetaldehyde and acetone will be reacting with. ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും കൂടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ, മിടുക്കന്മാരായ പിള്ളേർ ആരാന്ന്. ഒരു കൺഫ്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. The reagent with which both acetaldehyde and acetone react easily. ഏതായിരിക്കും റിയേജന്റ്? ഇപ്പൊ അസിറ്റോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഡിഹൈഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ we can have some confusion regarding reagents. Who can say the answer for this one? ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ നല്ല തറവായിട്ടുണ്ടെന്ന്. What is the answer? Tell me. C എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ആൻസർ C ആണോ? പ്രീവിയസ്ലി ആയിരുന്നു C അല്ലെ? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ we will find out the last question. B. Yeah, Sujisha, Reshna, B. ഓ എല്ലാരും എടുക്കാനുള്ള നിതിൻ B. C ഉണ്ട് അപ് ചർച്ച് C. ഓക്കെ, പിന്നെ B നന്ദന, മെറിൻ. ഓക്കെ B. സോ മിക്കവരും B പറയണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാരും മിടുക്കന്മാരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? എല്ലാരും മിടുക്കന്മാരാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ്. നമുക്കറിയാം ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഈ Mg എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എവിടേക്കാ പോവാ? എപ്പോഴും ഓക്സിജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതൊരു OH ആവും. പിന്നെ ബാക്കി ഈ R പോർഷൻ ആണ് എപ്പോഴും Cന്റെ അവിടേക്ക് വരാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാം. അപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡ്, ഇപ്പൊ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽഡിഹൈഡ്, വേറെ വല്ല ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി, അസിറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ടേർഷ്യറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആണ് നോർമലി ആൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാം. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുക, അസിറ്റോൺ ആയിട്ട് വലിയ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല.
അല്ലെ? ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് എന്നുള്ള റിയേജന്റ് ഇതിന്റെ ബേസിൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ മെയിൻലി ഈ MgCl പോർഷൻ എപ്പോഴും ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് OMgCl ആയിട്ട് ആ OMgCl പോയിട്ട് അവിടെ OH വരും. മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയുള്ള ഈ ആലിഫാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ, കാർബണിന്റെ കൂടെയുള്ള കമ്പൗണ്ട് മൊത്തത്തില് ഈ കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് CH2ന്റെ കൂടെ ഇവിടെ R വരും, പിന്നെ ബാക്കി ഓന് പകരം OH ആയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഓം OH ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം, ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മൊത്തം കാർബണിൽ വന്നാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടാ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു R ഉണ്ടായുള്ളൂ, ഇതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ R' ആണെങ്കിൽ എവിടെയും R'. Okay, so this completes our oxygen containing compounds. So any doubt in this one? Tell me. Any doubt? You can wind up the session. Any doubt, please tell me. ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. Yeah, tell me. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അഖിലിന് മനസ്സിലായത്? അഖിൽ? യാ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അഖിലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയോ? ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് കിട്ടിയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ? എടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാരും എടുക്കന്മാരും പിടിക്കുമാരെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മിക്കവരും ഫെഹലിംഗ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അയഡോഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയഡോഫോം എഴുതിന്ന് വരും. പക്ഷെ രണ്ടിന് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നത് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഷുഡ് ബി വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ക്ലാസ്?